कोई सिठनी याद, क्योंकि सिठनिया के अंदर बड़ा एक अपनी वक्री चीज है। फिर गंदियां सिलसिले गंदियां खैर है, कुछ सुना दिया। गड़ोली बनन जानी, खूह ते जाना, उत्ते रोटी रखनी, उत्ते पिन्नी रख लेनी ते ओ जाना ते उन्होंने बंद कर लेना खूह ते। हुण ब्यूटी पार्लर आ गए, के खारे थे के कुछ जंग आई साडी पाण दित्ती लोह दी डांग, दाने दिते चब्बन नूं, मुदार दित्ती दब्बन नूं। कोई और साडे वेले खजूर जाके बांदर चोदे लगूर। हुण तैनूं कहानियां सुणावां बेड़ा ते साडे वेड़े छजवे। पता नहीं हुण मैनूं ते बेड़ा ते तुहाडा। अच्छा, साडे वेड़े छजवे तू बग्गा दाड़ा कर, तू बग्गा दाड़ा कजवे। वाह वाह वाह, बड़िया दीदी नूं अजे भी कुछ आंदा सी, मैनूं नहीं आंदा। मेरी भैन जिहड़ी ना उहनूं आंदा सी, ढोलकी भी वजांदी सी, डांस भी करदी सी, नचदियां भी सी, दीदी भी करदी, मैनूं नहीं आंदा सी। साडे वेले खजूर जाके बांदर चोदे लगूर। हुण तैनूं कहानियां सुणावां बेड़ा ते साडे वेड़े छजवे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। अज असीं तुहानूं मां जी नाल मिलावांगे, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੀਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀਏ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ तो कोई 40-45% उत्थे मुसलमान सी, या 50% मुसलमान ला लवीए, तो कोई 35-40% उत्थे हिंदुओं के घर भी सी, कोई 10 ਤੋਂ 15% उत्थे सिखां के घर भी सन। और इस तरीके आसे पासे पूरा असी देखिए पिंडां दे विच भी देखिए तो सारा कुछ यही है। बड़े घट लोग सानू मिलते हैं जिन्हां तो सानू उस वेले की हकीकत का पता चलता है कि हकीकत की सी उस वेले, और उस वेले किवें लोग रहिंदे हैं। बाद का बयानिया स्टेट्स का नैरेटिव वो बदलता है, लेकिन अज भी जो लुकाई का बयानिया है वो सानू काफ़ी उन्हें डिफर मिलता है। सो आओ बगैर लेट कित्या गलबात शुरू करते हैं मां जी होर। हाँ जी मां जी, मैं तुहानू वेख रही हाँ कि सूई धागे दे नाल कुछ कर रहे हो, यह की कर रहे हो? कुरेशिया से कहते हैं, एक कुरेशिया इसनूं आखदे ने, ते ये कोई पुराना चलिया आंदा है कि हुण वल सिੱਖਿਆ कि बचपन दे नाल इहदे नाल यादां जुड़ियां? शुरू तो ही तुसी बनाते हो। हाँ जी। तो पहले वक्तां दे विच जिहड़े एक दुपट्टे बनाए जाते हैं, अपने पूरी सिलाई की जाती है, तुसी वो कर लेंदे? नहीं, वो नहीं कर पाते। तो जिहड़ा स्वेटर बनाते हैं वो बना लेंदे? स्वेटर बना लैंदी सी। हाँ हाँ। ते विदेशे भी चला लैंदी सी, कढ़ाई कम करदी है। अच्छा, कढ़ाई तुसी कम की? स्कूलों के विच कढ़ाइयां सिखांदे सी, स्कूलों में कढ़ाइयां कर लैंदे सी, मेज़पोश बना लेने। हाँ। अपने कपड़े हाथ नाल सिलांदे सी, वो कर लेने। ते स्कूलों दे विच फिर कोई इन्हां दा कोई सब्जैक्ट के तौर ते, मजमून के तौर ते पढ़ाया जाता सिलाई करना? नहीं, या कि शौक के तौर ते बस? वो थोड़ा बहुत कम करांदे सी। अच्छा, दसो कि की नाम की है तुहाडा जी? मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम। ते तुहाडी डेट ऑफ बर्थ अगर असी जानना चाहिए तो की बनती है? 24 अगस्त 1936। अच्छा, 24 अगस्त 1936। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि तुहाडी कोई उम्र 10-11 साल जिहड़ी है पार्टीशन वेले है। हाँ जी। उस तो पहले अगर असी जानना चाहिए बचपन दे विच तुहानूं किवें याद आंदा है? बचपन जित्थों एक इंसान की याद शुरू होती है, कोई बचपन का पहला वाकया, कोई कहानी सुनी, कोई नानी दादी तो सुनिया, कोई छोटा बहुत इंसीडेंट होया जिहड़ा इंसान नूं याद होंदा है? अगर जानना चाहिए तो वो तुहाडी याद दे विच पहला किहड़ा वाकया आंदा है? पहले से जी बचपन से बड़ी महंगी पैदा हुई आई। हाँ। ते फिर मामिया ने बड़ा प्यार से रखा, नानकिया से रहिंदे सी। हाँ। नानके जिम्मेदार है सी, उन्हां कोल रहिंदे सी। फिर छुट्टियां होनियां फिर उत्थे चले जाना, उन्हां कोल रहना। उन्होंने कित्थे रहिंदे? नानके कित्थे रहिंदे? आरफ वाले। आरफ वाले नानके तुहाडे रहिंदे? ठीक है। तो किसी पिंड च है, शहर च है? पिंड च है। किहड़े पिंड दे विच? उन्हें कहंदे ठेकू वाला चक। ठेकू वाले चक? अभी भी उसका नाम वही है। अच्छा, हुण भी उहदा नाम जे ठेकू वाला ही है? चक, हाँ, उत्थे रहिंदे। ठीक है। तो कितने बहन भाई है तुसी? असी भैन भाई, एक भाई है, 2 बहना। ठीक है।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। 2 ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹੁਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸੀ, ਜੱਟ। ਅੱਛਾ, ਜੱਟ। ਹਾਂ, ਜੱਟ ਨੂਨਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਨੂਨਾਰੀ ਜੱਟ। ਹਾਂ, ਨੂਨਾਰੀ ਜੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ? ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਦਮਤਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਕੱਟਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਮੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੰਦਮ ਕੱਟਣੀ, ਉਹ ਚੌਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਖੂਹ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੇ ਸੀ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਢੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਬਲਦ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦ ਟੁਰਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਉਡਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਲਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਗਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਗਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਬੋਰਿਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੋਲਦਾ ਸੀ। ਬਰਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਬਰਕਤ ਫਿਰ 2 ਉਹਨੂੰ ਟੋਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਤ ਆਖਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਕਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਏ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਪਾਕਪਤਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੋਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਢੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਢੱਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਬੱਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹੈਗਾ ਢੱਕੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ। ਡੱਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਡੱਕੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਹੇਠੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੇਠੋਂ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਖੂਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੂਹ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ
ਸੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖੂਹ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਆਈ ਉੱਪਰ ਢੱਕੀ ਦੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਖਲਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਕੂਲ ਉਹ ਐਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਢੱਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਅਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਥੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਦਾਖਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਤੇ ਜਮਾਤ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਸੀ ਵਕਤ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਤਫਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਫਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਸ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਣਾ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਦੀ ਆਈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। 4 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਫਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ, ਦਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ੂਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਖਾਣੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਖਾਣੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਦਿਰ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਹੈ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ? ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੰਦਿਰ 2 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਟੀਚਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਹਾਂ, ਹੈਗੇ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਿਸ ਮਲਕ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਡ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਸੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਮਲਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਆ ਖੜਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ?
ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਢੱਕੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਦਾਣੇ ਬੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਤਖਤੀ ਹੋਣੀ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਚਮਗਾਦੜ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘੋ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਮਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨਾਟਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਤਨਾ ਕਹਾ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਧ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਗਸਤ ਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਢੋ ਲਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾ ਘੁੰਮਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤੇ ਗਏ, ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਨੇੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰ 3-4 ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੜਾਤਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਦ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦੂ ਚੱਲੀ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਟੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਕਪਤਨ ਕੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੁਲਾਏ ਸੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਈ ਸੀ, ਮਿਰਾਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਗਏ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ। ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ? ਨਹਿਰ ਪਾਕਪਤਨ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਾਦਰ ਨਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਤੇ ਚਰਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ? ਕਰਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਪਤਨ ਕੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਰੋਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨਿਕਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ।
ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟੂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਫੜੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਦੀ ਗੜਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਲੈਣ ਆਈ? ਕਾਫੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਧੂ ਰਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆ ਹਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਭ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ, ਡੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਨਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਧਰ ਸੜਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਵਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਮਿਲਦੇ? ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਕੰਬੋ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ, ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਢੱਕੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਡੀ ਮੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੱਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਤਾਰ ਢੱਕੀ ਤੇ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੰਨਾ ਜਿੰਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਉਹ ਹੈਗੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਸਭਰਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੀਏ। ਉੱਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਲ ਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਕਿ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸਨ ਨੇ ਅਮਜਦ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਸੋਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਬੜਾ ਹੈ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਕ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਆਇਆ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਕਫ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਢੱਕੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਅੰਬਰਸਰ ਦੀਵਾਨ ਤੂਰਾਂ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਆਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਮਾਣੇਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹਨ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜੈਸੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਲੀਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਖੂਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਾਤਮਾ ਅੰਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਾਈ, ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਬਸ ਦਾਣੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਰੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਫਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੀਪਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੱਕੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਘਰ।
ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਆਏ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨ ਦਾ? ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਧਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਰ? ਬਸ 8 ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ? 8 ਜਮਾਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। 8 ਜਮਾਤਾਂ ਢੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ 5-6 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹਨ, ਐਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੱਚਾ ਰਜਵਾਇਆ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ 8-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੀਨਾ ਲੁਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆ ਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਦਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈਆਂ, ਬੋਝੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ 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 ਖੇਡਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਇਹਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰੈਡ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੁੱਕਣ ਛੁੱਪਣ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਵਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕੁਝ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ, ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸੜਪੂ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਗੀਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਖੇਡ ਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਗੀਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੰਡ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ से ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਾ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰੋਲਾ ਹੀ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, बुराई बुराई है। अच्छाई अच्छा काम तो एक भी कोई नहीं जिंदे इंसान सोचे कि अच्छा काम है, सारी बुराइयां ही बुराइयां है। नहीं मैं आखा ताले तूले को नहीं ला दिया, जो किसी ने की शादी आँदी तो बिरावन जाना तो कोई ताला जिहा ला जाना, कोई नहीं ला दिया। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਤਨੇ? नहीं नहीं कोई ताले तूले नहीं, किधर शादी ब्याह थे किसी ने फैमिली सारी जाना है तो कोई ला जाना, कोई ताला ला जाना, नहीं तो कोई नहीं। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ ਹਾਂ शादियों ब्याह होंगे सी बड़े अच्छे होंगे ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ? बड़े वो पंजाबी दे मुड़ होंदे आ, घड़ोलियां भरदियां आइयां ते ओ एक दूए ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਸੱਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਾਖਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਠਣੀ ਯਾਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੰਦੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਵੇ ਲਾੜਿਆ ਹੱਟ ਵੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਘੜੋਲੀ ਭਰਨ ਜਾਣੀ, ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਤੇ ਪਿੰਨੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖੂਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਚਲਾਣਾ, ਘੜੋਲੀ ਭਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਣੇ ਘੜੋਲੀ ਭਰਦੇ ਆਣਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਭਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਭਰਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਚੌਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਖਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਗਾਣੇ ਉਹ ਘੜੋਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਖਾਰੇ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਚੌਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਅੱਗੇ ਘੱਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਗਰੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਘੱਗਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਤਿਆ ਛੂਣੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਛੂਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੋੜਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਪਾਰ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਪੂਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦਾ, ਦਲੀਰ ਜਿਹੜੀ ਫੜਦੀਆਂ ਉਹ ਫੜਦੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਦਲੀਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਚੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੇਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਹੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਲਦੇ। ਫਿਰ ਗਾਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੱਥ 'ਚ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਸੱਟੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਛਮਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਮੈਂ ਖੜੇ ਵੰਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆਈਆਂ, ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੜੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੜੋਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੰਜ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਇਓ ਵੇ ਤੂੰ ਆਇਓ ਵੇ। ਜੰਜ ਆਈ ਸਾਡੀ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ ਲੋਹ ਦੀ ਡਾਂਗ, ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਚੱਬਣ ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦੱਬਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਖਜੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਚੋਦੇ ਲੰਗੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੇੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਛੱਜਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਛੱਜਵੇ, ਤੂੰ ਬੱਗਾ ਦਾੜਾ ਕੱਜਵੇ। ਵਾਹ ਬੜੀਆਂ। ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਦੀਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਐਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਓਪਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਕੜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਓਪਨਨੈਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾक़ੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬ ਫੇਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।